Good morning students. Today we are going to see about a digestive system part 4, that is esophagus. ஸோ யூசோஃபகஸ்ன்றது ஒரு மஸ்குலர் டியூப். இந்த டியூப் வழியாக தான் ஃபுட் வந்து ஸ்வாலோவிங்ன்ற ப்ராசஸ் மூலமாக ஃபுட் வந்து உள்ளே என்ட்ராகி ஸ்டமக்குள்ளே என்ட்ராகும். அப்போ அந்த பேரிங்ஸ்லேருந்து ஸ்டமக் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு லாங் டியூப், மஸ்குலர் டியூப் இஸ் கால்ட் யூசோஃபகஸ். இந்த யூசோஃபகஸோட ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு என்னென்ன பிளட் சப்ளை, என்னென்ன ஆர்ட்ரிஸ், நர்வ்ஸு, வீனஸ் அண்டு நர்வ்ஸ் கொடுக்குது, அந்த ஈசோஃபேகஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஈசோஃபேகஸ் இஸ் எ நேரோ மஸ்குலர் டியூப் forming the food passage between the pharynx and stomach. Esophagus is a narrow muscular tube forming the food passage. Food passageக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு மஸ்குலர் டியூப் இஸ் கால்டு esophagus. Is situated between the pharynx and stomach. It extends from the upper part of the neck to the neck muscular tube forming the food passage between the pharynx and stomach. It extends from the lower part of the neck to the upper part of the abdomen. The esophagus is about 25 cm long and 2 cm in diameter. This tube is flattened anteroposteriorly and the lumen is kept collapsed. It dilates only during swallowing. Okay, the esophagus is about 25 cm long and 2 cm in diameter. The tube is flattened anteroposteriorly. So the tube is flattened, shape flattened anteroposteriorly, and the lumen is kept collapsed. It dilates only during swallowing. So during swallowing, that time only esophagus is muscular tube is dilates. Okay, the upper and lower end of the esophagus are controlled by sphincters. Upper and lower end of the esophagus, two ends, upper end and two lower end. Upper end attached with the pharynx, lower end attached with the opens into the stomach. Okay, upper and lower end of the esophagus are controlled by sphincters. Sphincters means muscles, sphincters muscles. The upper cricopharyngeal sphincter prevents the air passage into the esophagus during inspiration. Upper esophagus part or sphincter part name that's called cricopharyngeal sphincter. That is prevent air passing into the esophagus during inspiration. During inspiration, prevent the air passage to the esophagus. The cardiac and lower esophageal sphincter prevents the reflux of acid gastric contents. Acid gastric contents prevents the reflux. That means என்ட்ரான ஃபுட்டு திரும்பவும் பேக்ஃப்ளோ ஆகி மேலே வெளியில் வராமல் ஒரு தடுக்கக்கூடிய ஒரு மசிலாக இந்த லோயர் எண்ட் ஆஃப் தி ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்டர் அங்கே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. இந்த கார்டியாக் ஆர் லோயர் கார்டியாக்னு வந்தாவே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டமக்கில் ஓப்பனிங் இருக்கிற அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்டர். prevents the reflux of acid gastric contents into the esophagus. ஓகே, யூசோஃபேகஸ்க்கு திரும்பவும் அந்த ஃபுட் வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த லோயர் யூசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்டர். அப்பர் யூசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னேன், அதாவது கிரிக்கோ பேரஞ்சல் ஸ்பிங்டர்னு சொன்னேன். ப்ரிவென்ட்ஸ் தி ஏர் பாசிங் இன் டு தி யூசோஃபேகஸ். The lower esophageal sphincter prevent the reflux of acid gastric contents into the esophagus. The esophagus continues above with lower end of the pharynx and below with stomach. It descends in front of the vertebral column. It pierces the diaphragm at the level of vertebra thoracic 10. It pierces the diaphragm at the level of vertebra thoracic 10. அதாவது thoracic vertebra 10. Okay, thoracic vertebra
how many there's in the human body? 12 thoracic vertebra. அப்போ 10th thoracic vertebra and at the level the esophagus pierces the diaphragm. The relation of the thoracic parts of the esophagus. So thoracic parts of the esophagus relation means surrounded structures or vertebra ஒரு பார்ட்ஸ். ஓகே, சம் பார்ட்ஸ் தொராசிக் பார்ட்ஸில் யூசோஃபேகஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய தொராசிக் பார்ட்ஸில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் சிச்சுவேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆன்டீரியர்லி ட்ரக்கியா. ஓகே, யூசோஃபேகஸ்க்கு ஆன்டீரியராக மேற்புறமாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கியா அங்கே சிச்சுவேட்டடாக இருக்கும். போஸ்டியர்லி வெர்டிபிரல் காலம். டு தி ரைட் ரைட் லங் ஆர் ஃப்ளோரா. டு தி லெஃப்ட் லங் அண்ட் ஃப்ளோரா. ஓகே, so see picture, some structures associated with the esophagus. So esophagus நீங்கள் மேலே பாருங்கள், esophagus trachea. anteriorly trachea situated ஆயிருக்கா. so posteriorly vertebral column. to the right lung or right bronchus, left bronchus or left lung or flora, left flora. okay, esophagus begins with pharynx, end with அதாவது beginning of the stomach. so end of esophagus and beginning of stomach. ஓகே, நீங்கள் பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா யூசோஃபேகஸ்ன்றது எந்த பார்ட்டை மார்க் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள். அந்த பார்ட்டில் இருந்து யூசோஃபேகஸ்ன்றது ஒரு லாங் டியூப், நியர்பாய் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரக்கியாலேருந்து பிராங்கஸ் பிரிகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க பாரு. பிராங்கஸ் பிரிஞ்சாவே அந்த இடத்துல லங் இருக்குன்னு அர்த்தம், லங் அண்ட் ஃப்ளோரா. ஓகே, அப்போ யூசோஃபேகஸ் ஸ்டார்டிங் பார்ட் எண்ட் ஆஃப் தி பேரிங்ஸ், யூசோஃபேகஸோட எண்ட் பாயிண்ட் ஓப்பனிங் இன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டமக். ஓகே, covering adventitia, second layer muscularis, third layer submucosal layer, fourth one mucosal layer. ஸோ அவுட்டர் டு இன்வேர்டாக சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது வந்து இன்வேர்ட் டு அவுட்டராக படிச்சிருப்போம். மியூக்கஸ், சப்மியூக்கஸ், மஸ்குலாரிஸ் அண்ட் அட்வென்டிஷியா ஆர் சீரோஸான்னு படிச்சிருப்போம். இங்கே அவுட்டர் டு இன்னராக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ட்ரியல் பிளட் சப்ளை ஆஃப் யூசோஃபேகஸ். The cervical part is supplied by the inferior thyroid arteries. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆர்ட்ரிஸ்ன்னு போட்டுக்கணும். தி thoracic part is supplied by the esophageal branches of aorta. Okay, the cervical part is supplied by the inferior thyroid arteries. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது, அங்கே ஆர்ட்ரிஸ், தைராய்டு ஆர்ட்ரிஸ், இன்ஃபீரியர் தைராய்டு ஆர்ட்ரிஸ் அப்படின்றப்ப அதன் மூலமாக பிளட் சப்ளை வந்து சர்வைக்கல் பார்ட்டுக்கு கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். thoracic part supplied by esophageal branches of aorta. okay, the abdominal part is supplied by the esophageal branches of the left gastric artery. அப்போ 3 arteries supplied by blood to the cervical part, thoracic part and abdominal part. cervical part means ட்ரக்கியா இருக்குன்னு சொன்னாலே அந்த பார்ட்டு சர்வைக்கல் பார்ட், அது இன்ஃபீரியர் தைராய்டு ஆர்ட்ரி சப்ளை பண்ணுது. thoracic பார்ட்டுக்கு ஈசோஃபேஜியல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அயோட்டா பண்ணுது. அப்டாமினல் பார்ட் இஸ் சப்ளைட் பை தி ஈசோஃபேஜியல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரி. venous drainage. blood from the upper part of the esophagus drains into the brachiocephalic vein. okay, blood from the upper part of the esophagus drains into the brachiocephalic vein. to the left gastric vein. ஓகே, அதாவது பிரேக்கியோகெஃபாலிக் வெயினுக்கு யூசோஃபேகஸ் வந்து வீனஸ் பிளட்டை வந்து ட்ரைன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். எங்கேருந்து அப்படின்னா மிடில் பார்ட் இட் கோஸ் டு தி ஏசைகஸ் வெயின்ஸ், இன் ஃப்ரம் தி லோயர் எண்ட் இட் கோஸ் டு தி லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் வெயின். nerve supply. The esophagus is supplied by both parasympathetic and sympathetic nerves. These work opposite to each other. These nerves terminate in meandric and submucosal plexuses.
ஸோ மயன்ட்ரிக் அண்ட் சப்மியூக்கசல் ஃப்ளக்ஸஸஸ் என்ற நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் மூலமாக தான் ஸோ ஃபுட்டு வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. அப்போ டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைஜஷன்மே அந்த ஃபுட்டு வந்து ஸ்வாலோ பண்ணி ஸ்டமக்குக்கு என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் மயன்ட்ரிக் அண்டு சப்மியூக்கசல் ஃப்ளக்ஸஸஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மவுத், ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் யூசோஃபேகஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் மவுத், ஃபேரிங்ஸ், யூசோஃபேகஸ் இதனோட ஃபங்க்ஷனை ஆல்ரெடி நம்ம மவுத், ஃபேரிங்ஸ் பார்த்தோம். யூசோஃபேகஸ் இப்போ சேர்த்து இது 3 பார்ட்ஸும் சேர்ந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா formation of bolus. When dry foods enter in mouth, it is chewed by teeth. Okay. When dry foods enter into the mouth, it is chewed by mouth. It is moved in cavity with the help of tongue. The food is mixed with saliva. It is formed into a soft mass called bolus. This bolus is ready for swallowing or deglutition. This bolus அதாவது ஃபுட் மிக்ஸ் வித் சலைவா, சலைவாவோட மிக்ஸ் ஆன ஃபுட்டு ஒரு சாஃப்ட் மாஸ் ஆகிட்டு, அதாவது மேஸ்டிகேஷன் சீவிங்லாம் ஆன பிறகு என்ன ஆகும், ஒரு சாஃப்ட் மாஸ் மாதிரி இருக்கும். அது பேர் தான் போலஸ்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த போலஸ் இஸ் ரெடி ஃபார் ஸ்வாலோவிங், தட் மீன்ஸ் deglutition. The stay of food in mouth depends upon the consistency of food. Proper chewing of food helps in early digestion of food. அப்போது மவுத்தில் ஃபுட்டு ஸ்டே ஆகும்போது நம்ம டங் அண்டு டீத்தோட ஹெல்ப்போட அந்த ஃபுட்டை வந்து சீவிங் பண்ணும்போது அங்கேவே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ப்ராசஸ் டைஜஷன். அப்போது ஏர்லியராக டைஜஷன் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ மாஸ்டிகேஷன் இஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னு அர்த்தம். Deglutition or swallowing. This occurs in 3 stages. ஸோ ஸ்வாலோவிங் என்ற ப்ராசஸ் தான் எது செய்து யூசோஃபேகஸ் செய்யுது. அப்போ அந்த யூசோஃபேகஸில் டெக்லிட்டிஷன் ஆர் ஸ்வாலோவிங் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு 3 ஸ்டேஜஸாக நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ், திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் வாலண்டரி இன் கேரக்டர். ஸோ வாலண்டரி ஸ்டேஜாக இது நடக்குது. ஓகே, இன் அவர் கண்ட்ரோல்னு அர்த்தம். அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல், தட் மீன்ஸ் வாலண்டரி. Anterior part of the tongue is raised and pressed against the hard palate by muscles. The movement pushes the bolus into the posterior part of the oral cavity. Okay, the anterior part of the tongue is raised ஆகி press against the hard palate. டங்க் மேலே நோக்கி ஹார்ட் பேலட்டில் அகேன்ஸ்ட்கா அந்த மசிலோட ஹெல்ப்போட அந்த நம்ம ஸ்டே ஆன ஃபுட் வந்து சாஃப்ட் ஒரு மாஸாக மாறும்போது தட் மீன்ஸ் போலஸ் புஷஸ் இன்டு தி போஸ்டியர் பார்ட் ஆஃப் தி ஓரல் கேவிட்டியில் போஸ்டியர் பார்ட்டில் அது தள்ளப்படுதுன்னு அர்த்தம். சாஃப்ட் பேலட் க்ளோசஸ் டவுன் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபார்ம் தி போலஸ். சாஃப்ட் பேலட் க்ளோசஸ் டவுன் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபார்ம் தி போலஸ். The tongue is elevated upwards. This pushes the bolus to the oropharynx. அப்போ that bolus enter into the oropharynx. That is first stage. Second stage in this during period, it is involuntary stage. First one voluntary, second one involuntary, third one also involuntary. அப்போ involuntary stage, the bolus moves from oropharynx to laryngopharynx. ஓரோஃபேரிங்ஸ்லேருந்து லாரிஞ்சோஃபேரிங்ஸ்க்கு இந்த ஓரோஃபேரிங்ஸ் அண்ட் லாரிஞ்சோஃபேரிங்ஸ் கன்சர்ன் வித் தி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். அப்போது இந்த ஓரோஃபேரிங்ஸ்லேருந்து லாரிஞ்சோஃபேரிங்ஸுக்கு மூவ் ஆகுது போலஸ். தட் மீன்ஸ் இன்வாலண்டரி ஸ்டேஜ், இன்வாலண்டரி ஆக்டிவிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். The nasopharynx is closed by the soft palate. It prevents the food bolus from entering the nose. Nasopharynx is closed by the soft palate. It prevents the food bolus from entering the nose. So நோஸ்க்கு திரும்பவும் அந்த போலஸ் என்ட்ரு ஆகாமல்
தடுக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க் வந்து நேசோஃபேரிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் பேலட் க்ளோஸ் ஆகிறதால நடக்குது. லாரிங்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் பை தி எபிக்ளாட்டிஸ் ஃபோல்ட்ஸ். The larynx is closed by the epiglottis folds. Epiglottis folds க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த லாரிங்ஸ் வாய்ஸ் பாக்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எபிக்ளாட்டிஸ் ஃபோல்ட்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக போலஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் என்டர் இன்டு தி ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ். ஓகேவா, லாரிங்ஸ்குள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கணும் அர்த்தம். நோஸ்குள்ளேயும் போகாமல் இருக்கிறது தான் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ். லாரிங்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் பை தி எபிக்ளாட்டிஸ் folds. The larynx and pharynx are elevated behind the hyoid bone and the bolus is pushed down over the posterior surface of the epiglottis. And the epiglottis ஓட posterior surfaceல bolus வந்து புஷ் ஆகி வெளியே வரும் அர்த்தம். அப்போ அந்த எபிக்ளாட்டிஸில் இருக்கிற ஃபோல்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கும்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அப்படி க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டால் ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜுக்குள்ளே இந்த ஃபுட் வந்து என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். Third stage. This is also involuntary stage. In this stage, food passes from the lower part of the pharynx to the esophagus. இப்போ nasopharynx and laryngopharynx அங்கேருந்து பாஸ் ஆகி லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி பேரிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து ஈசோஃபேகஸ்க்கு ஃபுட்டு ஸ்வாலோ என்ட்ரு ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இன்வாலண்டரி ஸ்டேஜில் ஃபுட் பாசஸ் ஃப்ரம் தி லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி பேரிங்ஸ் டு தி ஈசோஃபேகஸ். This is brought about by the inferior constrictors of the pharynx. This is brought about by the எது மூலமாக நடக்குது? inferior constrictors of the pharynx. The difficulty in swallowing is known as dysphagia. Okay, that is one more question. Dysphagia meaning difficulty in swallowing. Okay, difficulty in swallowing is called as dysphagia. ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜில் சாஃப்ட் பேலட் க்ளோசஸ் ஆகும்போது அந்த போலஸ் வந்து டங்க் எலிவேட் பண்ணி போலஸை புஷ்அப் பண்ணி ஓரோஃபேரிங்ஸ்க்கு தள்ளுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதை நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். டங்க் எங்கே இருக்குது? ஸோ எல்லோ கலர் இருக்கிறது ஃபுட்டு. அந்த ஃபுட்டு ஏரோ மார்க் குறி கொடுத்துருக்காங்க பாரு, அதான் ஈசோஃபேகஸ்குள்ளே தள்ளப்படுற இடம். அப்போ எபிக்ளாட்டிஸ்ன்றது எங்கே க்ளோசஸ் ஆகுது? சாஃப்ட் பேலட் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? ஓரோஃபேரிங்ஸ்லேருந்து லாரிஞ்சோஃபேரிங்ஸ்க்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி பேரிங்ஸ்க்கு போயிட்டு இன்டு தி ஈசோஃபேகஸ்க்கு அது லாஸ்ட்டாக தான் போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுதான் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபேஸ் நெக் ஷோயிங் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டியூரிங் ஸ்வாலோயிங்கில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஈசோஃபேகஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இது வந்து ஒரு நேரோ மஸ்குலர் டியூப்னு பார்த்தோம். இதுதான் ஃபுட் பேசேஜ். இது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குன்னா பேரிங்ஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டமக்கில் வரைக்கும் என்ட்ராகிற வரைக்கும் இருக்குது. இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் அசோசியேட்டட் ஆர்கன்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் தி லேயர்ஸ் லைனிங் வித் ஈசோஃபேகஸ், நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஏ பிளட் சப்ளை, வீனஸ் ட்ரைனேஜ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ், இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெக்லிட்டியூஷன் ஆர் ஸ்வாலோவிங். ஸோ இதெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தோம். நீங்கள் ஒரு தடவை இதை நல்லா இன்னொரு முறை கேட்டுட்டு படித்து பாருங்கள், ப்ரனவுன் பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்சால் இதையே எழுதி பாருங்கள். இந்த காப்பியே நீங்கள் எழுதாட்டியும் உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத பார்த்து கூட நீங்கள் ஷார்ட்டாக நோட்ஸ் எழுதலாம். ஓகேவா, எவால்வேஷன் கொஸ்டின் போடும்போது நீங்கள் எழுதினா போதும். இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் மவுத்து, டங்கு, அதனால் இதெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா. ஒவ்வொரு ஆர்கனோட பார்ட்ஸ்னோட நேம், அந்த ஆர்கனோட ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எழுதினா தான் 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு கரெக்டாக பண்ண முடியும். அப்போது ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். டைஜஷனுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது, என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வருது, ஒவ்வொரு பார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஸ்டடி வெல். தேங்க்யூ.